بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعزیز ناظرین، آج کے ویڈیو کا آغاز کچھ یوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن المجید میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے ساتھی ثابت قدم رہو۔ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم کافروں پہ بھاری رہو گے۔ اور کچھ یوں بھی فرماتے ہیں، اگر آپس میں نہ لڑنا، آپس میں اگر لڑو گے تو بے شک تم کمزور ہو جاؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ معزز ناظرین، ایک اور حدیث ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر دو مسلمان ایک حق پہ آؤ اور ایک ناحق اور تلواریں اٹھائیں اور آپس میں لڑیں تو کون جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمان اگر آپس میں لڑیں اور مارے جائیں تو دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے ٹاپک کو آج چھیڑتے ہیں۔ پہلے تو یہ حدیثوں اور آیات سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اسرائیل نے کل سعودی کا ایک خفیہ دورہ کیا، اور سعودی اور اسرائیل کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، اور دبئی کے ساتھ بھی آپ حالات جانتے ہیں۔ آپ نے ایک اور بات بھی سنی ہوگی، دبئی نے پاکستان کے ویزا پالیسی پر پابندی لگا دی۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے یہ اشارہ کس طرف کا اشارہ ہے۔ اور اب ایک نئی بات گردش کر رہی ہے، امریکہ، اسرائیل اور فرانس مل کر سعودی سے ایران پہ حملہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اب سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ یہ سازش کیا ہے۔ یہ سازش ہے ہمیں توڑنے کی، کہ ہم مسلمان اب ہمیں توڑا جائے۔ پہلے تو آپ سعودی اور پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ پہلے ماشاءاللہ ہم برادر ملک ہوا کرتے تھے، بہت مضبوط تھے ہمارے حالات۔ اب تھوڑے حالات نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ اس کے بعد آپ دبئی کے ساتھ ہمارے حالات دیکھ لیں۔ اب کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان فرانس کے بعد اب خیر فرانس کو تو چھوڑیں، اسرائیل کو قبول کر لیں۔ یہ تو انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا، جب تک ہم مسلمان زندہ ہیں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن اب سازشیں بہت کی جا رہی ہیں ہمارے خلاف۔ اب حملہ بھی، یہ سازش بھی ہو رہا ہے کہ ایران پہ حملہ ہو۔ پاکستان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان پہ دباؤ ڈال کر اسرائیل کو قبول کروایا جائے۔ لیکن انشاءاللہ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ لیکن اب خود سوچ سکتے ہیں، ہمارے عرب ممالک ہیں جو وہ کس طرح اب لالچ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، چاہے وہ پیسوں کا لالچ ہو یا کوئی اور لالچ۔ لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ لالچ میں پڑ گئے ہیں اب، چاہے وہ دبئی ہو یا سعودی عربیہ۔ اگر فلسطین سعودیہ میں خفیہ دورے کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین ہیں اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین نہیں ہیں، اگر امریکہ کے کہنے پر ایران پہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ آج اگر سعودیہ ایران پہ حملہ کرے گا امریکہ کے کہنے پر، اسرائیل کے کہنے پر، تو کل پاکستان کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور کل پاکستان کہاں بغاوت کر سکتا ہے؟ کل پاکستان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوگا تو پاکستان کس مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے برادر ملک ہی چھوڑتے جا رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہم تو مضبوط ہیں، انشاءاللہ ہمارا پاک فوج، ہمارا عوام ایک ساتھ ہیں، ہم کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم مضبوط ہیں۔ لیکن سعودی عربیہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہی، ہم کوئی غیر کے خلاف نہیں کر رہے جنگ، ہم مسلمانوں کے ہی خلاف کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ایران کے ساتھ ہمارے کیا ایسے دشمنی ہے جو سعودی ایران پہ حملہ کرے گا؟ یہ ایک سازش ہے جو غیر ممالک ہمیں بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ہم آپس میں لڑ کر خود ہی مر جائیں، ہمارے مرنے کا الزام ان پہ نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے حالات بہتر ہو جائیں گے ہمارے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی۔ سعودیہ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کو کیوں قبول کرنا چاہتا ہے۔ سعودیہ تو نہیں مان رہا کہ اسرائیل کا خفیہ دورہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت سے ممالکوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دورہ ہوا ہے۔ لیکن دورے اگر خبریں آ رہی ہیں تو دورے بھی ہو رہے ہوں گے۔ یہ بہت سی خبریں اب آ رہی ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے۔ اور دبئی کے ساتھ اب تو حالات، دبئی نے تو بالکل ہی انکار کر دیا پاکستان کے ساتھ حالات بہتر کرنے کا۔
अब आप समझ सकते हैं ना कि हमने पहले दबाव डाला था कि दुबई पर उसने इसराइल को क्यों कबूल किया। आप समझ सकते हैं कि ये वीज़ा पर जो पाबंदी लगा दी इसके पीछे किसका इशारा है। ये अब हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं, चाहे दुबई हो। सऊदी का तो खैर मैं नहीं कह सकता, हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन बरादर मुल्क का मुमालिक को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त हम मुश्किल हालात में हैं। हम इसराइल को कबूल बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कश्मीर इन हालात में है, जब तक शाम, जब तक फ़लस्तीन इन हालात में है, हम तो कबूल नहीं करेंगे इसराइल को। लेकिन सऊदी अरेबिया को भी सोचना चाहिए और मुसलमान ममालिकों को भी सोचना चाहिए कि हम अगर हक़ पे खड़े हैं तो हमें हक़ पे हमारे ममालिक, हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमारा साथ दें। अगर हम कश्मीर और फ़लस्तीन और शाम की आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर हम कब्ज़ा नहीं करेंगे, ना ही वो हमारा हिस्सा है। लेकिन वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो आज अगर ज़लील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, तो हम यहाँ से जाकर भाई फ़लस्तीन या शाम को अपना मुल्क नहीं बना लेंगे। वो जहाँ जाना चाहते हैं बेशक जाएं, लेकिन हम मजबूत होकर, हम एक होकर उनका साथ तो दें, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। और हाँ, सऊदी और दुबई हमारे कश्मीर के साथ नहीं देते, क्योंकि उनको पता है अगर कश्मीर आज़ाद होगा तो पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। उनका इसमें कोई मफाद नहीं है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं देते। और जहाँ हमारा मफाद नहीं होता वहाँ हम साथ नहीं देते। इसी तरह हम पिछले कई बरस से बिखर चुके हैं। हम जहाँ हमारे मुसलमान ममालिकों का फ़ायदा नहीं होता वहाँ हम मुसलमान ममालिकों का साथ नहीं देते। इसी तरह अगर चलता रहा तो बहुत जल्द तो हम सब टूट जाएंगे, कोई हमारा साथ देने वाला ना होगा हमारे मुसलमान ममालिकों का। और आप देख सकते हैं इसराइल, अमेरिका, फ्रांस और इंडिया, ये वो हिंदू और गैर ममालिक ताकतें हैं जो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं समझते यार? क्या हमारे पास इतना दिमाग नहीं है? हम समझते ही नहीं। जहाँ हमारा फ़ायदा होता है वहाँ हम चले जाते हैं, जहाँ हमारे ममालिक का फ़ायदा होता है, जहाँ सऊदी अरेबिया का, जहाँ दुबई का फ़ायदा होता है वहाँ चले जाते हैं। दुबई ने कह रखा है भाई 2030 तक वो अपने मुल्क को दुनिया का वर्ल्ड 3 ममालिक बनाएगा, लेकिन इस तरह बनाएगा क्या? हमें तोड़कर, हमें मरोड़कर, हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ करके, मुसलमान ममालिकों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करके, फ़लस्तीन को कबूल करके वो इस तरह अपने मुल्क को दुनिया का पहला मुल्क बनाएगा। हमारे मुसलमान ममालिकों से तो अच्छा चीन है, वो हमारा हर फोरम पे साथ देता है। चाहे हाँ, मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं कि चीन अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन पाकिस्तान का साथ तो देता है। जब हमें फ़ायदा होता है तो हम चीन का साथ देते हैं, जब चीन को फ़ायदा हमसे होता है तो हम उसका साथ देते हैं। चाहे वो कोरोना के हालात हों, आप खुद देख सकते हैं कोरोना के हालात में चीन ने हमारा किस तरह साथ दिया और हमने उनका साथ किस तरह दिया। इस तरह तो कोई हमारे साथ तो इस तरह मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर रहा जिस तरह हमसे दोस्ती चीन निभा रहा है। लेकिन मुसलमान ममालिकों को सोचना चाहिए, हर जगह भी अपने फ़ायदे की बात ना हो। कुछ ममालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मतियों का भी सवाल है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो शाम में हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, वो भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो भी तो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ते हैं। अगर वो तकलीफ़ में हैं और हम अपने फ़ायदे की बात सोचें, हम अपने पॉलिसियों की बात सोचें, हम मईशत की बात सोचें, तो हमें डूब मरना चाहिए। तो हमने किस लिए सऊदी ने इस्लाम का झंडा लगाया है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब से पाकिस्तान बनाया है। अगर इन मतलबों से पाकिस्तान ममालिक बनाए हैं तो इन पर अमल भी किया जाए, हर जगह भी अपने फ़ायदे की बात ना सोचा जाए। उम्मीद करता हूँ हाँ, और मेरे YouTube चैनल पर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सच की आवाज़। इंशाल्लाह मैं अपने जहाँ भी सच का आवाज़ होगा मैं आवाज़ लेकर आऊँगा इंशाल्लाह इसी तरह। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और इंशाल्लाह हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। और सच की आवाज़ की तरह हम सच के साथ आएंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी सच होगा हम उसी के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। सच हमेशा सच होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को समझा होगा, और मिलकर रिक्वेस्ट करें सऊदी अरेबिया से कि इस तरह ना करें। ईरान भी हमारा बरादर ममालिक है, सऊदी भी और दुबई भी। हम सब ने एक होना है, हमने लड़ना नहीं है, हम सब ने एक होना है।
اور ہمارے ایک ہونے سے ہی ہمیں فائدہ ہے، لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔